पिछले दिनी रेफरेंडम 2020 के मसले नूं लैके अदे कुछ खालिस्तान विचारां नूं नाल लैके कुछ संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वाले जो 20वीं सदी के सिख पंथ के महान शहीद महान जरनैल महान गुरसिख हैं, उन्हां दियां फोटोआं आदान प्रदान करन, उन्हां दे विचारां नूं आदान प्रदान करन दे मामले संबंधी बहुत सारे सिख नौजवानों नूं पंजाब पुलिस ने उन्हां दे घरां तो चुक्या, थाणे च लैके गए। कई दिन लगातार उन्होंने हरासमेंट किया गया, सवेरे बुला लेना, शाम नूं संबंधित सरपंच नूं कहना भी तुसीं आके ले जाओ। ये दोहरी मतलब खेड जिहड़ी असी ये खेडी जाती रही। सरपंच जिहड़े सी ज़्यादातर वो कांग्रेस नाल संबंधित ने, ते जदों थाणिਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ने तां कुदरती वो अपनियां वोटां बनाउंदे ने। नौजवानों नूं असीं तुहानूं छुड़ा के लेके आए, नौजवानों नूं डराया धमकाया जा रहा, लगातार उन्हां नूं भय भीत कीता करन दा यतन कीता जा रहा। ते मैं इहदे संबंधी बसी दे DSP साहब वल्लों भी लगातार कई नौजवान चुके गए, उन्हां नूं थाणे बुलाया गया, रखा गया, फिर भेजा गया। मैं आप DSP साहब नूं बेनती करके कहा भी तुसीं इन्हां बच्चों नूं इस तरह क्यों परेशान करते हो। उस तरह आलमगीर गुरुद्वारा साहब के सामने एक नौजवान बच्चा जिहड़ा है वो किताबां दीयां दुकानां दी सेल करदा है, उहदे वो नाल दी नाल संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले दीयां कुछ तस्वीरां ते कुछ टी-शर्टां वो भी वो बेचदा उत्थे, ਉਹਨੂੰ भी चुक्या गया। ਉਹਦੇ संबंधी भी मैं संबंधित SHO ਨੂੰ बेनती की भी इदां ना करो, ये ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਤੁਸੀਂ हालात बनाउणा ਚਾਹੁੰਦੇ हो। उस तो इलावा गुरदासपुर ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे नौजवान चुके गए। फिर पर ये ਜਿਹੜੇ टोटल नौजवान रेफरेंडम के ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ संत जरनैल सिंह ਦੀਆਂ तस्वीरां ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ खालिस्तान के विचार वटांदरे संबंधी इन्हां नूं तां पुलिस ने 4-5 दिन हरास करके छड्ड दिता। पर दो ग्रुप बना के, एक पटियाले दे विच एक गुरदासपुर के एरिए दे विच दो ग्रुप बना के उन्हां नूं लिबरेशन फोर्स के मतलब गैंग बना दिता गया। तो कुछ नूं दिल्ली तो गिरफ्तारी दिखा दी गई, किसी की पटियाले तो गिरफ्तारी दिखा दी गई, उन्हां दे केस पा दिते गए। तो केस भी जिहड़ा नवां एक्ट इन्हां ने UAPA बनाया ਉਹਦੇ तहत ये केस पाए गए हैं, जो बड़ा खतरनाक है। इस देश अंदर जदों तो मुल्क आज़ाद होया, आज़ाद भारत की धरती उत्ते जे सब तो पहला मतलब आज़ादी की जदोजहद करने वाली खालसा पंथ जिहड़ा है उन्होंने जे उन्हें अपने आज़ाद भारत के अंदर अपनी हकी मंगां लई कोई गल रखी मास्टर तारा सिंह की अगवाई दे विच, ਤਾਂ नरेले के रेलवे स्टेशन तो ला के मास्टर तारा सिंह नूं सब तो पहला आज़ाद भारत की धरती उत्ते हथकड़ी लगी सी। ते उदों तो लैके 47 तो लैके जिन्ने भी मतलब काले कानून बने, भावें वो मीसा बनाया गया, भावें वो नासा बनाया गया, भावें वो UAP बनाया गया, भावें टाडा बनाया गया, भावें नैशनल सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया, ये सारे के सारे कानून जिहड़े सी लगभग सिख पंथ के उत्ते ही वरते गए। और मैं खुद नैशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत 3 बार नज़रबंद रहा। देश धरोही के मुकदमे सिखां उत्ते दर्ज किए गए। सब तो वध देश भगत कौम जिहड़ी है, सब तो वध देश की आज़ादी लई कुर्बानियां करने वाली, लहू डोलण वाली, फांसियां दे रस्से चुमण वाली, स्ट्रगल करने वाली खालसा पंथ के उत्ते ये देश धरोही वर्गे मुकदमे दर्ज किए गए। अज भी UAP का जिहड़ा ये नवां कानून बनाया गया, ये असल विच कहा तो यह जा रहा कि असी देश की एकता और अखंडता नूं कायम रखने लई मतलब ये बनाया। पर असी समझते हैं कि ये सारी खेड जिहड़ी है इहदे पिछे भारत की सरकार की मनसा ये है, मौजूदा भारत की सरकार की, कि वो घट गिणती जिहड़ियां कौमां ने उन्हां नूं दबा के रखना चाहुंदी है, उन्हां दे विचारां नूं दबाउणा चाहुंदी है। और हौली हौली मीडिया उत्ते कंट्रोल करके ये जिस तरह हर रोज़ RSS वाले रौला पाउंदे ने कि यह भारत नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र है, इत्थे हिंदू विचारधारा चलेगी, इत्थे हिंदू फिलासफी नूं मनण वाले ही रोक लै सकणगे। जिहड़ा कोई मतलब अडरी आज़ाद ते अपनी न्यारी हस्ती की गल करेगा वो उहदे उत्ते इहो जिहे कानून ही लाए जाणगे, जां वो अपना पाकिस्तान चले जाण, जां वो मतलब किते होर चले जाण। इत्थे इन्हां नूं मतलब रहण दा कोई हक नहीं दिता जा सकदा। इस किस्म दीयां धमकियां
लगातार दित्तियां जा रही ने। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਢਹਿੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਅੱਡਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਵਕੀਲ ਫਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ। ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ ਲਈ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਲਈ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਡਰਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਗੌੜੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹ ਪੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਭੱਜੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਪੈਸੇ ਲਏ, ਇਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 23 ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 23 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ 4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ,
जद कि मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैंबर हाँ, श्रोमणी अकाली दल का सिपाही है। तो मैं बार बार ये गल कही है कि लोगों को अपने विचारों का प्रगटावा करने का अधिकार आ। उन्होंने दे विचारों उत्ते तुसी धक्के नाल मतलब पाबंदियां नहीं ला सकते, उन्होंने डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते। इस तरह ये जबरा ये नहीं करना चाहिए। इत्थे हर रोज़ RSS वाले सूरी वर्गे बंदे किन्नी गलत लैंगुएज बोलते हैं तो कितना गलत भाषा उन्होंने वरती जा रही है। उन्होंने खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और टौड़ा साहब ने 1994 विच आनंदपुर साहब होले महल्ले ते स्टेज के उत्ते कह दिता सी कि इस देश के हालात किहो जे बनने हैं। जिहड़े लोग के कहंदे ने असी किसी मुसलमान नूं सड़क ते नमाज नहीं पढ़न देंगे, तो ये फिर की करते हैं लोग, कित्थे लैके जाना चाहते हैं देश नूं? ये देश नूं तोड़ते हैं जां खालसा पंथ देश नूं तोड़दा? सिखां दे अज भी नौजवान देश की एकता और अखंडता लई लड़दे अपना लद्दाख दे विच 5 नौजवान शहीद हो गए। हर रोज़ पंजाब की सरजमीन उत्ते सिख गभरूआं दीआं लाशां सरहदां उत्तों अज भी आ रही ने। वो किहदे लई लड़ रहे ने? उन्हां दी निजी मूवमेंट किहड़ी है? वो उत्थे कोई खालिस्तान की जंग तां लड़ नहीं रहे, वो इस देश की एकता और अखंडता लई लड़ रहे हैं। लेकिन जिहड़े लड़ रहे ने, जिहड़े जूझ रहे ने, जिहड़े शहीद हो रहे ने, उन्हां नूं ही अतवादी, वखवादी, दहशतगर्द गर्दानना ते उन्हां ते इस किस्म के एलीगेशन लाने, ये मैं समझदा जिन्नी इहदी निंदा किया जा सके थोड़ी है। मैं सिख पंथ नूं इस गल तो भी सुचेत करना चाहुंदा, ये सारा वरतारा इस करके वरताया गया। ये जिहड़े कुछ बंदे ऐसे सी 4-5 नौजवान जिहड़े अज तो 25 साल पहला सरकार ने भगौड़े करार दिते हुए ने, ते 4-5 होर बना के 9 बंदियां दा एक गैंग बना के ये लिख दिता भी ये इंटरनेशनल अतवादी ने। ते वो सारे बंदे जिहड़े ने डिकलेयर करके सरकार करना की चाहुंदी सी असल विच कि करोना वर्गी इस भयानक बीमारी दे विच दुनिया भर विच जो सिखां ने रोल अदा किया, थां थां ते लंगर लाए, मतलब प्रशादियां दे, दवाइयां दे, लोकां नूं मुफ्त साधन दिते। ये अमरीका, कनेडा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन ते आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सारे मुल्कां दे विच सिखां ने यतन कीते ने। और सारे मुल्कां दे प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपतियां ने कहा कि सिख पंथ जिहड़ा है ये हर देश विच बसना चाहिए, हर देश विच गुरुद्वारा होना चाहिए, हर देश विच लंगर होना चाहिए। ये सारियां गल्लां जिहड़ियां ने मतलब जदों कईयां गईयां ते सिखां दी दुनिया भर विच प्रशंसा हुई, वो जिहड़ी प्रशंसा है उहदे तो चिड़ के सरकार ने, क्योंकि UN ने भी सिख पंथ की प्रशंसा की सी ते अमेरिका ने तां सिखां दे झंडे जिहड़े सी अपने राष्ट्री झंडे दे मुकाबले उन्होंने लाए। तो मैं ये समझदा कि अजिहे हालातां विच जदों सिखां दी दुनिया भर विच प्रशंसा हो रही सी, ਉਹਨੂੰ मतलब गलत ढंग नाल पेश करन लई ठीक उसे समय ਇਹ 9 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ UN ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਾਲ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ मतलब ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਅੱਗਾਂ ਸੜਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਧੋ ਵਧੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਧਮਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ मतलब पग वाले की सरकार होर किते नहीं बन सकती पूरे हिंदुस्तान के किसी सूबे दे विच भी। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो कोई अपनी अकल नाल, अपनी लियाकत नाल मनमोहन सिंह वांग कोई बन सकता, कोई चापलूसी नाल राष्ट्रपति बन सकता ज्ञानी जैल सिंह वांगू, कोई फौजां का जरनैल अपनी कुर्बानी, अपनी जद्दोजहद करके बन सकता।
ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਆ, ਦਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਸੀ, ਦਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਦਵੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 10 ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ 10 ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 DC ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੰਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੂਖਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ, ਕਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਕਦੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਵੱਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਅਪਣਾਏ ਬਗੈਰ, ਪੰਥਕ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਾਏ ਬਗੈਰ, ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝੇ ਬਗੈਰ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੱਲ ਸੱਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਏਜੰਡਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਪੰਥ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਖ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਝ ਜੀ ਸਦਕੇ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬਲਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਜੋ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਟ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰਾਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ, ਉਦਾਸ ਨੇ, ਗਿਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜੂਏ ਪੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਜੋਧਪੁਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਹਾਈਜੈਕਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਭੇ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਬਰ, ਜ਼ੁਲਮ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਰੋਂ ਨਾ ਭੱਜੇ, ਰੂਹ ਪੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਲੀਡਰ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੜਾ ਚੇਤੰਨ, ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਲੀ ਮਤਲਬ ਜਾਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, ਹੁਣ ਸਭ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਸਿਰਫ 5000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਬਣੋ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2,67,000 ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕਰੇਗਾ ਸਾਕਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲੋ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 9855100070। ਜੀਕੇ ਗਰੁੱਪ, ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ।